नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भगवद गीता तेना मूल रूपे अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। माताजी तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ब्रह्म अक्षरम् ध्रुवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य कर्म कर्म ब्रह्म वेदोमांथी उद्भवम उत्पन्न विद्धि तारे जाणવું જોઈએ ब्रह्म वेदो अक्षर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर माथी समुद्भवम साक्षात प्रगट थયેલ तस्मात् माटे सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रीते यज्ञ यज्ञમાં प्रतिष्ठितम अवस्थित अनुवाद અને ભાવાર્થ શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શીલ પ્રભુપાદ की નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે એકવાર મારી સાથે બોલજો નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે ભાવાર્થ यज्ञ अर्थात कर्म अर्थात मात्र कृष्णनी प्रसन्नता अर्थे कर्मनी जरूर ऊपर आ श्लोकमां वधु स्पष्टपणे निरूपण थयुं छे जो आपणे यज्ञ पुरुष विष्णुनी प्रसन्नता अर्थे कर्म करवानुं होय तो पछी आपणे ब्रह्म अथवा दिव्य वेदोमांथी कर्म दिशानुं ज्ञान प्राप्त करवुं पड़े तेथी वेदो कर्म मार्गनी आचार संहिताओ छे वेदोना निदर्शन विना करेलू कोई पण कर्म विकर्म अथवा अंधीकृत कर्म के पाप पूर्ण कर्म कहेवाय छे कर्म फल मांथी मुक्त रहेवा माटे हमेशा वेदोमांथी निदर्शन प्राप्त करवुं जोईए साधारण जीवनमां जेवी रीते राज्यना निदर्शन मुजब मनुष्य कार्य करवानुं होय छे तेवी ज रीते भगवानना महान राज्यना निदर्शनमां तेने कार्य करवा जोईए वेदोमांना आवा निर्देश पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरना श्वासोश्वास मांथी प्रगट थया छे एम कहेवाय छे के अस्य महतो भूतस्य निश्चित मेतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अर्थ वाजीरसः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद
આ ચારે વેદ ભગવાનના શ્વાસોશ્વાસમાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ 4.5.11 ભગવાન સર્વશક્તિ સંપન્ન હોવાથી શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા બોલી શકે છે. કારણ કે બ્રહ્મ સંહિતામાં સમર્થન થયું છે કે ભગવાન પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વડે અન્ય સર્વ ઇન્દ્રિયોના કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. બીજા શબ્દોમાં ભગવાન શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા બોલી શકે છે અને તેઓ પોતાના નેત્રોથી ગર્ભાધાન કરાવી શકે છે. વસ્તુતઃ એમ કહેવાય છે કે તેમણે પ્રકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને સમસ્ત જીવોને ગર્ભસ્થ કર્યા. એ રીતે પ્રકૃતિના ગર્ભમાં બદ્ધ જીવોને પ્રવેશ કરાવ્યા પછી તેમણે વૈદિક જ્ઞાન રૂપે નિર્દેશ આપ્યો, જેથી કરીને તેઓ ભગવાનના સાનિધ્યમાં નિર્ધામમાં પાછા જઈ શકે. આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં સર્વબદ્ધ જીવો ભૌતિક ભોગના ઈચ્છુક હોય છે, પરંતુ વૈદિક આદેશો એવી રીતે આપવામાં આવ્યા કે મનુષ્ય તેની વિકૃત ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી શકે છે અને કહેવાતા સુખ પૂર્ણપણે ભોગવીને ભગવાન પાસે પાછો જઈ શકે છે. આ બદ્ધ જીવો માટે મુક્તિ પામવાનો આ સુવર્ણ અવસર હોય છે. માટે તેમણે કૃષ્ણ ભક્તિ પરાયણ થઈને યજ્ઞ વિધિનું પાલન કરવું જોઈએ. જેમણે વૈદિક આજ્ઞાઓનું અનુસરણ કર્યું નથી તેઓ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના સિદ્ધાંતોને અપનાવી શકે, જે વૈદિક યજ્ઞો કે કર્મો કર્યા બરાબર ગણાશે. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનમ જન શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદ્ ભક્તિ વિકાસ સ્વામીતિ નામિને. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદ્ ભક્તિ વેદાંત સ્વામીતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવણી પ્રચારિણી વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત અધિષ્ઠારિણે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત રાજ શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. તો સોમવારના સત્સંગમાં બધા ભક્તો અને માતાજીઓનું સ્વાગત છે અને હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે મેરેથોનમાં ઘણા બધા ભક્તો અને માતાજીઓ જોડાયેલા છે સેવામાં અને સારી સેવા કરે છે. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સતત ચાલુ છે અને વધુ ને વધુ ભક્તો જોડાય એવી વિનંતી કરું છું બધા ભક્તોને. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ, નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ અને વેદોમાં થયો છે નિયંત્રિત કર્મો. અત્યારે આપણા કાર્ય બધા કેવા છે? અનિયંત્રિત છે. અનિયંત્રિત કાર્ય એટલે કેવા છે કે પ્રભુપાદ લખે છે કે કોઈ પણ કર્મ વિકર્મ અથવા અંધીકૃત કર્મ કે પાપ પૂર્ણ કર્મ કહેવાય છે. કર્મફળ માંથી મુક્ત રહેવા માટે હંમેશા વેદોમાંથી નિદર્શન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો વેદ શું છે? બરાબર, વેદ એટલે એક પ્રકારનું જ્ઞાન છે, જ્ઞાન, સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો ભંડાર. વેદ એટલે શું છે? સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. એ વેદ ભગવાનના શ્વાસોશ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કેવા શ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. વિચારીએ કે ભગવાન અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અલગ અલગ કાર્ય કરી શકે છે. અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અલગ અલગ કાર્ય કરી શકે છે. આ ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરીને બધા જીવોને જન્મ આપી શકે છે. બધા જીવોને ભૌતિક શરીરો પ્રાપ્ત કરી શકે અને આ સૃષ્ટિનું સંચાલન પણ કરી શકે ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિપાતથી. પ્રભુપાદ એક ઉદાહરણ આપે છે કે માછલી હોય ને, માછલી, તો માછલીના હાથ પગ નહીં હોય, એના બચ્ચાઓનું કેવી રીતે ધ્યાન રાખે? અને જે ઈંડા મૂકે ને માછલીઓ અથવા એના નાની નાની માછલીઓ એનું કેવી રીતે ધ્યાન રાખે? ખાલી દ્રષ્ટિથી ધ્યાન રાખે.
એવી રીતે ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કોઈ પણ ઇન્દ્રિય નું કાર્ય કરી શકે છે. આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ તો ભગવાન દ્રષ્ટિ કરીને પણ એ ભોગ અર્પણ ગ્રહણ કરી શકે. ભગવાનનું આટલું સામર્થ્ય છે એટલે એ ભગવાન છે. આપણે આવું કાર્ય નહીં કરી શકીએ, આપણા કાર્ય એવા નહીં હોય. અને આ કળિયુગમાં આપણું કેવું છે, અનિયંત્રિત કાર્ય. સુવાનું વધારે થઈ જાય, ક્યારેક ક્યારેક આહાર વધારે થઈ જાય, બરાબર, લોકોને મળવાનું વધારે થઈ જાય, બરાબર, એટલે અનિયંત્રિત કાર્યો છે આપણા. અને શાસ્ત્રોની વેદોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવા મળી છે. જેવી રીતે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે, નશો, જુગાર, વ્યભિચાર, માંસ ભક્ષણ, આ બધા કાર્ય કેવા છે, ચોરી કરવી, બરાબર, આ બધા કાર્ય કેવા છે, શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ કાર્ય છે. ચા પીવી, બરાબર, પછી ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા વગરનો ગ્રહણ કરવું ભોજન, બરાબર, આ બધું અનિયંત્રિત કાર્ય. તો નિયંત્રિત કાર્ય કેવી રીતે કરી શકાય એના માટે કેવું છે, વેદોમાં અને શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે આનો. જેવી રીતે વેદો શ્વાસોશ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ને, હા, એવી રીતે જ આ ભગવદ ગીતા ભગવાનની વાણી છે, ભગવાનના મુખમાંથી પ્રગટ થાય. વિચારો, આ વેદોનો સાર કહેવામાં આવે, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, ઉપનિષદોનો સાર કહેવામાં આવે, ગીતોપનિષદ કહેવામાં આવે, ઉપનિષદોનો સાર, જેના આપણે સમજી નથી શકતા આપણી બુદ્ધિ દ્વારા. એટલે શીલ પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે આને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ગુરુ મહારાજ અથવા સિનિયર ભક્તો દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે આવા મહાન આચાર્ય દ્વારા લખવામાં આવે આવી ટિપ્પણીઓ, આમાં જે બધું લખેલું છે ને ભાવાર્થ, એ મહાન આચાર્ય દ્વારા લખવામાં આવે છે. અને શીલ પ્રભુપાદના ગુરુ જે છે પરમ પૂજ્ય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર, આજે એમનો તિરોભાવ દિવસ છે. આજે હું સવારે મેસેજ નાખવાનું ભૂલી ગયો. ઘણો અફસોસ થયો. 8:30-9 વાગ્યા હું બીજા કામમાં હતો, પણ બહુ અફસોસ થયો કે આજે ઘણા બધા ભક્તોએ કદાચ ઉપવાસ નહીં રહ્યા હોય, બપોર સુધી ઉપવાસ રહેવાનો હોય. તો એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર, એમનું જીવન ચરિત્ર કેવું હતું, બરાબર. પ્રભુજીએ ગઈ વખતે લેક્ચરમાં કીધેલું કે 3.5 વર્ષની ઉંમર હતી એમની, કેટલી, વિમલા પ્રસાદ, અને એક કેરી ખાઈ લે છે ભગવાનને ભોગ લગાવ્યો વગર. તો એમના પિતાજી હતા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, ખીજવાય છે અને આ જીવન કેરી નથી ખાતા, બરાબર. એવું વૈરાગી જીવન હતું એમનું. અને મૃત્યુ સમયે એમને 59 વર્ષ સુધી, 59 વર્ષની આયુષ્ય સુધી એમનું જીવન હતું. અને એમના જીવનની અંદર એમણે 64 ગોળીય મઠ બનાવ્યા ભારતમાં, પશ્ચિમ બંગાળ, પછી ઓરિસ્સા અને વૃંદાવન, આટલી જગ્યા ઉપર 64 ગોળીય મઠ બનાવ્યા એમણે, બરાબર. આનું જીવન કાર્ય છે. અને શીલ પ્રભુપાદ જેવા શિષ્ય બનાવ્યા એમણે, શીલ પ્રભુપાદ જેવા, જે આખા વિશ્વને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરી શકે. આવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર હતા. અને શીલ પ્રભુપાદ અને એમના જે સિનિયર જે ગુરુભાઈઓ હતા, એમનું કહેવું એવું હતું કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર છે એ રાધા રાણી જયારે તીરછી નજરથી ભગવાન સામે જુએ છે, ભગવાન કૃષ્ણની સામે, ત્યારે જે દ્રષ્ટિ બને છે એ નેત્રમણી છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર કોણ છે? રાધા રાણીના નેત્રમણી છે. એ આ જગતમાં આપણી જેવા બદ્ધ જીવોના ઉદ્ધાર માટે આ જગતમાં આવી અને 64 ગોળીય મઠની સ્થાપના કરી. અને શીલ પ્રભુપાદ અને એવા કેટલા ગુરુ અને આચાર્ય આપણને આપ્યા, બરાબર. શીલ પ્રભુપાદની કૃપાથી કેટલા એમને, શીલ પ્રભુપાદે પછી પણ એવી એમના આદેશથી કેટલું 108 મંદિર બનાવ્યા, 12 ગુરુકુળ બનાવ્યા, અને ફાર્મ કમિટીની અત્યારે જે શરૂઆત છે વર્ણાશ્રમ, તો એની પણ શરૂઆત છે, બરાબર. એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરની કૃપાથી. પણ છેલ્લા સમયે, જ્યારે એમના છેલ્લો સમય હતો, બરાબર, 59,
ત્યારે ઘણા બધા ભક્તોથી અસંતોષ પણ હતા અને જીવન દરમિયાન પોતાના જીવન દરમિયાન આ 2-3 વસ્તુ એમને શીખવેલી એમના શિષ્યોને. એક, એમને કીધેલું કે છેલ્લા સમયે મારા ભક્તોનો સંગ મને હોવો જોઈએ. ભક્તોનો સંગ કે જેના દ્વારા હું હરિકથા અને હરિનામ સાંભળી શકું. બરાબર. આપણું જયારે છેલ્લો સમય હોય તો આપણા સગા સંબંધીઓ આવે, બરાબર, મારા મમ્મી પપ્પા બીમાર હતા મને ખબર છે, તો આવીને પહેલા એવું પૂછે કે તમારે કઈ ખાવું છે, હા, તમારે કોઈને મળવું છે. હા, ઘણા બધા રિલેશન જે સંબંધીઓ આવતા હતા તો એવી રીતે પૂછતા હતા કે કઈ ઈચ્છા છે તમારી હવે એમ. બરાબર. પણ જયારે રાધેશ પ્રભુ આવ્યા મારા મમ્મીને મળવા, તો રાધેશ પ્રભુએ પણ એવું જ પૂછેલું તમારી કોઈ ઈચ્છા છે ધામમાં વાસ કરવાની? બરાબર, કે ધામમાં વાસ કરવો તમારે, કોઈ ભક્તોને મળવું છે, કીર્તન કરવું છે, તો એવી રીતે એમ. એટલે ભક્તોનો સંગ હોય ને, એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર એમના શિષ્યોને એવું ઉદાહરણ આપે છે, પરીક્ષિત મહારાજ નું ઉદાહરણ આપે છે. પરીક્ષિત મહારાજ ની જેમ મારે નિત્ય હરિકથા સાંભળવી છે. જયારે મારું મૃત્યુ થાય ને તો મારી હરિકથા હું સાંભળી શકું નિત્ય, જેમ પરીક્ષિત મહારાજ સાંભળતા હતા. કથા એક પૂરી થાય એટલે તરત જ બીજો પ્રશ્ન કરવામાં આવે. 7 દિવસ સુધી એમને હરિકથા સાંભળેલી ભક્તોના સંગમાં. કેટલા ઋષિ મુનિઓ સાથે બેસેલા હતા અને સુખદેવ ગોસ્વામી કથા કરતા હતા, પરીક્ષિત મહારાજ સાંભળતા હતા. આવી રીતે ઉદાહરણ એમને આપેલું. અને ભક્તોના સંગમાં બીજું એક કહે છે કે વૈરાગ્યની અનુભૂતિ થવી જોઈએ. કારણ કે એમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતા. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી એટલે કેવું છે, પોતાના જીવનની અંદર ક્યારેય વીર્ય સ્ખલન નહીં કરેલા. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતા, એવું એમનું જીવન હતું. એટલે વૈરાગ્યની અનુભૂતિ થવી જોઈએ એમ. અત્યારે આપણે ઘણી બધી એટેચમેન્ટ હોય ને, દર શનિવારે હું દેવદાહો જવું, ભગવાન દાહો જવું, મહારિદ્ધિ જવું, બધા ભક્તોને ફોન કરીએ કે આવો સેવામાં, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, મેરેથોન ચાલે છે, બરાબર, તો ઘણા બધા બહાના હોય અને કામ એવા હોય પણ, એવું નહીં કે નહીં હોય પણ, બરાબર, ખરેખર એવા કામ પણ હોય. પણ એટેચમેન્ટ આપણું જે વૈરાગ્ય હોય ને, વૈરાગ્ય વિરક્તિ એટલે કેવું છે કે આપણી આસક્તિ કેવું છે, ભગવાન વગર નહીં ચાલે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વગર નહીં ચાલે, ભક્તોના સંગ વગર નહીં ચાલે, બરાબર, એવું એટેચમેન્ટ થઈ જાય આપણને. એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર કહે છે કે મૃત્યુ સમયે આવું રિયલાઇઝ થવું જોઈએ કે આપણું એટેચમેન્ટ છે કે એમ. સુખદેવ ગોસ્વામી જયારે કથા ચાલુ કરે છે ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજને આ જ વસ્તુ શીખવે છે. દીવા હર્તે હયા રાજન કુટુંબ ભરણેણવા. આપણા કાર્ય કેવા હતા, કથામાં બેસી ગયા 7 દિવસ માટે, બરાબર, હવે કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે હવે નથી જવાનું સામે, કારણ કે તમે બધું છોડીને આવ્યા છે. રાત્રિ નિંદ્રામાં જાય છે અને દિવસ કેવું છે, કુટુંબના ભરણ પોષણમાં જાય છે. ચર્ચા કરવા માટે ઘણા બધા વિષયો હતા, અત્યાર લગી કેવા છે, ઘણા બધા વિષયો હતા, પણ હવે એક જ વિષય છે, કૃષ્ણની કૃષ્ણ કથા. એ પેલો શ્લોક છે, કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન. શ્રવણ અને કીર્તન કરવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક જ વિષય છે. કારણ કે 7 દિવસમાં એમનું મૃત્યુ હતું પરીક્ષિત મહારાજને, તો એક જ કથા, એક જ, બીજું કોઈ નહીં. અને 18,000 શ્લોકનું શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળે છે. આવી રીતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર એમના શિષ્યને કહે છે કે આપણને રિયલાઇઝ થવું જોઈએ છેલ્લા સમયે કે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકીએ. નકર આપણી એક ઇન્દ્રિય કે મન થોડુંક પણ આપણું આમ તેમ જાય, બરાબર, તો આપણું કેવું છે, બીજા વિષયોનું ચિંતન કરવા લાગે. અને યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ તજન દેખલે વરમ. બીજા ભાવનું સ્મરણ કરવાથી આપણે બીજી 84 લાખ યોનિઓ જન્મ મૃત્યુ જરાય બી આપણે નીકળી નહીં શકીએ. એટલે આખું જીવન આપણે આ ટ્રેનિંગ લેવાની છે
કે છેલ્લા સમય આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ. આપણું સ્મરણ સતત રહેવું જોઈએ, ચિંતન સતત થવું જોઈએ ભગવાનનું. અને ત્રીજું છે આપણા જીવનમાં આપણે ભગવાન હરિને કેટલા સંતુષ્ટ કરી શકીએ છીએ. આ ત્રીજી શિક્ષા છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરની, કે આપણા જીવનની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંસિદ્ધિ હરિતોષણો, ભગવાન કૃષ્ણને આપણે કેટલા સંતુષ્ટ કર્યા આપણા જીવનમાં, એ આપણે છેલ્લા સમયે આપણે એનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આ બહુ મહત્વના પોઈન્ટ છે બધા. એમના જીવનમાં છેલ્લે એમના મોટા મોટા સંન્યાસી મહારાજને આ પ્રવચન ભક્તિ સિદ્ધાંત વૈભવમાં આ બધા પોઈન્ટ લખેલા છે. તો આપણે કેટલા સંતુષ્ટ કરી શકીએ, બરાબર, કેવી રીતે સંતુષ્ટ કરવું એ બહુ મહત્વનું છે. એક સામાન્ય પદ્ધતિ છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોગ્ય ભક્તા પ્રયચ્છતિ. ભક્તિપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક આપણે ભગવાનને ફળ, ફૂલ, તુલસી પત્ર બધું જ અર્પણ કરી શકીએ. હા, એક પંચરાત્રિક વિધિ દ્વારા ધૂપ અર્પણ કરી શકીએ, દીપ અર્પણ કરી શકીએ, ભગવાન માટે વ્યંજનો ભોગ બનાવીને આપણે અર્પણ કરી શકીએ પંચરાત્રિક વિધિ દ્વારા. બીજું છે કે આપણી સાધના દ્વારા આપણે સંતુષ્ટ કરી શકીએ. શીલ પ્રભુપાદના આદેશ અનુસાર આપણે 16 માળા કરીએ, 4 નિયમનું પાલન કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. હા, એવી રીતે હરિને સંતુષ્ટ કરી શકીએ. અને સૌથી ફાસ્ટ, સૌથી ઝડપી પ્રગતિ કરવા માટે અત્યારે મેરેથોન ચાલે છે, સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ, હરિને સંતુષ્ટ કરવાના. હા, હરિ આપણને આવીને આ કળિયુગમાં કહે છે, જ્યારે દાખો તારે કહો કૃષ્ણ ઉપદેશ. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આદેશ આપે છે કે જ્યારે દાખો તારે કહો કૃષ્ણ ઉપદેશ. જેને મળો, જેને જુઓ એને કૃષ્ણનો ઉપદેશ આપો. બોલો કૃષ્ણ, ભજો કૃષ્ણ, કરો કૃષ્ણ શિક્ષા. હા, નિત્યાનંદ પ્રભુ અને હરિદાસ ઠાકોર કે ઘરે ઘરે જાઓ તમે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કોણ છે? સ્વયં બળરામ. હરિદાસ ઠાકોર સ્વયં બ્રહ્માજીનો અવતાર છે. હરિદાસ ઠાકોર જે 3 લાખ નામ જપ કરતા હતા. કેટલો? 3 લાખ નામ જપ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ આવો આદેશ આપે કે ઘરે ઘરે તમે જાઓ, બોલો કૃષ્ણ, ભજો કૃષ્ણ, કરો કૃષ્ણ શિક્ષા. લોકોને કૃષ્ણનું નામ બોલાવડાવો, કૃષ્ણને ભજવાનું કહો, ભક્તિ કરવાનું કહો, કરો કૃષ્ણ શિક્ષા, લોકોને શિક્ષા પ્રદાન કરો. હા, એ જ આદેશનું પાલન, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશનું પાલન અત્યારે આપણે કરવાનું છે. કૃષ્ણનું ચિંતન કરવાનું છે, 16 માળા કરવાની છે, બરાબર. અને મેરેથોનમાં રાધે પ્રભુ કહે છે કે ઓછું ખાઓ, ઓછું હોવો અને પ્રચાર વધારે કરો. રોજ જ દેવદામોદર પ્રભુ સવારે ફોન કરે, ટેબલ લગાવવાનું છે, મેસેજ કરી દો, બરાબર. છોકરાઓને કહે કે ભાઈ તમે ટેબલ લગાવી દો, બુક. એટલે બધી તૈયારી છે. 7-8 ભક્તો આવે છે તો મારી ઈચ્છા છે કે 2-3 ટેબલ લાગે. આપણી પાસે સમય, એક તો મનુષ્ય જીવન બહુ ઓછું છે, હા, અને વર્ષમાં એક જ વાર મેરેથોન આવે છે. તો પુસ્તકોનું વિતરણ આપણે વધુ ને વધુ કરી શકીએ. આપણે જયારે મેરેથોન પૂરો થાય ને પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કેટલું વિતરણ કર્યું, આપણી વ્યક્તિગત સેવા કેટલી છે, કેટલા દિવસ આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા, કેટલા બુક વિતરણ કરી શક્યા. આપણું એક ધ્યેય હોવું જોઈએ કે આપણે કેટલા બુક વિતરણ કર્યા. મેરેથોન સંસિદ્ધિ હરિતોષણો, ભગવાનને કેટલા સંતુષ્ટ કર્યા. ભગવાન કેવી રીતે આપણે સંતુષ્ટ કરી શકીએ? આપણી જે એનર્જી હોય, સમય હોય, બરાબર છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણી એનર્જી, સમય અને આપણું ધન, 3-4 વસ્તુ એવી છે કે આપણે યોગ્ય દિશામાં એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. રવિવાર હોય તો એવું થાય ને કે ગાર્ડનમાં જઈએ, બરાબર,
ગપ્પા મારીએ. મારા મિત્રો ઘણા બધા છે, જાય બધા ગાર્ડનમાં ગપ્પા મારવા. ઘણા બધા ગપ્પા મારતા હોય, પણ આપણું કર્તવ્ય છે, આપણા ગુરુ મહારાજ શીલ પ્રભુપાદની આદેશ છે આપણને કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરીએ, શીલ પ્રભુપાદના દિવ્ય પુસ્તકોનું વિતરણ કરી શકીએ વધુ ને વધુ. એના માટે 4 વસ્તુ બહુ જરૂરી છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે. પહેલી છે આપણી સાધના હોવી જોઈએ વ્યવસ્થિત. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ટકી રહેવા માટે આપણી સાધના વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. 16 માળા સારી થવી જોઈએ, રીડિંગ થવું જોઈએ. કારણ કે પ્રભુપાદ કહે છે રીડ માય બુક્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ માય બુક્સ. રીડ માય બુક્સ એટલે પહેલા પુસ્તકો આપણે વાંચવા જોઈએ. આપણે વાંચતા હોઈએ ને તો આપણે એનું વિતરણ કરી શકીએ. સ્ટડી માય બુક્સ, સ્ટડી એટલે અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એનો આપણા જીવનમાં આચરણમાં લાવવું જોઈએ. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ માય બુક્સ એટલે મારા પુસ્તકોનું વિતરણ કરવો. શીલ પ્રભુપાદ કહે છે, બરાબર. એટલે આપણી સાધના પહેલા હોવી જોઈએ. 2 કઠિયારા લાકડા કાપવા જાય ને, જંગલમાં વનમાં લાકડા કાપવા જાય તો બેવ એક સરખી મહેનત કરે છે કાપવા માટે, લાકડા કાપવા માટે. એક સતત લાકડા કાપ્યા કરે છે અને બીજા લાકડો કાપી અને એની ધાર જયારે મુક્તિ થઈ જાય એટલે પાછી એની ધાર કાઢી નાખે. ધાર કાઢી નાખે પછી પાછો લાગી જાય અને પેલી મુઠ્ઠીધારમાં પછી કપાતા ધીમે 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 એ જે લાકડા કપાતા એ ઓછા થઈ જાય, કારણ કે એની ધાર મુક્તિ થઈ જાય. એક જણની ધાર મુઠ્ઠીના કારણે ઓછી કાપી શકે અને જે ધાર કાપતા હોય એનું સતત ચાલે છે, બરાબર. એટલે આપણી સાધના પહેલો પોઈન્ટ છે પ્રચાર અને ભગવાનની લવિંગ ડિવોશનલ સર્વિસીસ, પ્રીતિપૂર્વક ભક્તિમય સેવામાં આપણે સતત લાગેલા રહેવું હોય, બરાબર, તો આપણી સાધના વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. 16 માળા વ્યવસ્થિત રીડિંગ થવું જોઈએ, બરાબર. સવારે વહેલા ઉઠીને મંગળા આરતી કરવી જોઈએ. રવિવારે મંદિરે આવો ભગવાનના દર્શન માટે, બરાબર. તો આપણી સાધના હોવી જોઈએ. બીજું છે આપણી પાસે પુસ્તક હોવા જોઈએ. આપણી પાસે પુસ્તક હોવા જોઈએ. પુસ્તક ભક્તો પાસે હોય નહીં અને વિતરણ કરે નહીં, બરાબર. પણ એવું નહીં, આપણી પાસે પુસ્તક હોવા જોઈએ. ખાલી 2, 4, 5 ભક્તો એવા છે કે પુસ્તક મંગાવે છે. આજે 2 ભક્તોનો ફોન આવ્યો, બીજા 2, 4 ભક્તોના ફોન આવે, બીજા બધા ભક્તોનો ફોન નહીં આવે, પણ આપણી પાસે પુસ્તક રાખો વિતરણ માટે, બરાબર. પુસ્તક હોવા જોઈએ. બીજું છે, ત્રીજું છે વધુ ને વધુ લોકોને બતાવવા જોઈએ. જેટલું બને એટલું વધુ ને વધુ લોકોને બુક બતાવવા જોઈએ. ગઈકાલે પૂરી મહેનત કરેલી, બરાબર. પુસ્તક જાતા જ નહોતા ગઈકાલે, તો પણ સાંજે 6:30 વાગ્યા સુધી ભક્તોએ ખૂબ મહેનત કરી, પૂરેપૂરી મહેનત કરી, ગામડાઓમાં પ્રચાર કરવા ગયા, બરાબર. એટલે વધુ ને વધુ લોકોને બતાવી શકીએ. અને ચોથું છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ગુરુ મહારાજ અને શીલ પ્રભુપાદને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ રોજ જ, કે અમે એક ભગવદ્ ગીતા વિતરણ કરવાની અમારી કોઈ યોગ્યતા નથી, પણ તમારી કૃપાથી અમે આ વિતરણ કરી શકીએ છીએ અને વધુ ને વધુ વિતરણ કરીએ એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. રોજ સવારે મંગળા આરતી કરીને આવી પ્રાર્થના હોવી જોઈએ. ગુરુ મહારાજને, પ્રભુપાદને ડેલી આવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. બહુ ઓછા ભક્તો છે કે 7, 8, 10 ભક્તો આપણી ટીમમાં જોડાયેલા છે કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને ગંભીરતાથી લઈ છે, ભક્તિને ગંભીરતાથી લઈ છે. એક સમય એવો હતો કે બુક હાથમાં નહોતા રહેતા, પુસ્તક ફટાફટ જતા હતા. પણ પુસ્તક વિતરણ વધી ગયું છે, પણ આપણે અત્યારે 3 બુક વિતરણ કરીએ છીએ: કૃષ્ણ બુક, રામાયણ, ભગવદ્ ગીતા, જેનું વધારે ને વધારે આપણે પ્રચાર કરી શકીએ. આપણે જોઈએ ને બધી બાજુ પ્રચાર ચાલુ છે. ભગવાન દામોદર કહે બધી જ બાજુ પ્રચાર ચાલુ છે, એટલે આપણો તો પ્રચાર ચાલુ જ રાખો. ગામડાઓમાં કરો, શેરીઓમાં કરો, આજુબાજુ વાળાને આપો. કોઈ પણ રીતે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે કરી શકીએ. એટલે આપણી જે પ્રાર્થના જે છે ગુરુ મહારાજને એકદમ હૃદયથી થવી જોઈએ અને એની પાછળ આપણો સમય હોવો જોઈએ. સમય મેન્ટેન કરવા માટે બહુ સરસ અત્યારે છે કે 6, 6:30 વાગે બધા કામ પરથી છૂટી જાય, બરાબર.
તો ડાયરેક્ટ મેસેજ વાંચી લો મોબાઈલમાં, જ્યાં ટેબલ હોય ત્યાં આવી જાઓ, બરાબર. અડધો કલાક, કલાક, દોઢ કલાક ત્યાં સમય આપો, બરાબર. કેટલા પુસ્તક લાવવાના હોય, કેટલા પુસ્તક પહોંચાડવાના હોય, ઘણી બધી સેવાઓ હોય. 10-15 મિનિટ, બરાબર. તો આવી સેવા પણ આપણને અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ, છેલ્લા સમયે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર કે ને આપણે કૃષ્ણનું ચિંતન કરી શકીએ. તો આવી ચેતના દ્વારા આપણે ભગવાન કૃષ્ણનું ચિંતન કરી શકીશું. નકર સુઈ રહીશું આપણે બપોર સુધી, આરામ કરો, બરાબર, ચડ્ડો પહેરીને. એવી રીતે નહીં, પણ સવારથી રવિવાર છે, આજે દિવસ મારે આપી દેવો છે ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં. એવી રીતે એમ ફોન આવવો જોઈએ કે ભાઈ બોલો એમ. કારણ કે નિયત કર્તવ્ય આમાં લખેલું છે આ શ્લોકમાં. નિયંત્રિત કર્મો, ત્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો નિયંત્રિત થશે, આપણા કર્મ નિયંત્રિત થશે. અકર્મ કરીશું એટલે ભક્તિ કરીશું, ભક્તિમય કાર્ય આપણે કરી શકીશું. નગર અનિયંત્રિત કાર્ય છે, અનિયંત્રિત કાર્ય. અત્યારે રાત દિવસ લોકો કામ કરે ને. પ્રભુપાદ લખે છે કે ડુક્કર હોય ને, ડુક્કર એ કોઈ દિવસ ઉપર નહીં જુએ, નીચે જ જુએ કે મળ ક્યાં છે. એને મળ જ ખાવાનું હોય. કચરું ક્યાં છે, ઉકાળો ક્યાં છે, એ બધું જુએ. દિવસ છે કે રાત છે, સૂર્ય ઉપર છે કે ચંદ્ર ઉપર છે, એ ધ્યાન નહીં જુએ. એનું એક જ કાર્ય હોય, એને મળ જોવાનું. એટલે અત્યારે આપણું જે કાર્ય છે એ બધું કેવું છે, ધન ક્યાં છે, ધન ક્યાં છે, ધન ક્યાં છે, એવું થઈ જાય. એટલે આપણું કાર્ય એવું નહીં હોવું જોઈએ, નિયંત્રિત કાર્ય. વેદો દ્વારા નિયંત્રિત થઈ જવા જોઈએ આપણા કાર્ય. સવારે વહેલા ઉઠવાથી લઈને સાંજે સૂઈએ ત્યાં સુધી આપણી જે રોજ કાર્ય કરીએ ને, નિત્ય કાર્ય, એમાં ભગવાન કૃષ્ણના કાર્ય જ હોવા જોઈએ દરેક કાર્યમાં. પ્રસાદ, કારણ કે જીવન જીવવા માટે શું જોઈએ? હા, રોટી, કપડા ને મકાન. અત્યારે મકાન એટલા બધા છે, બરાબર છે, રોટી મળી રહી છે, કપડા મળી રહી છે, કોઈ વસ્તુની કમી છે? કમી નથી. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર કહે છે કે આખા બ્રહ્માંડ ની અંદર એક જ વસ્તુનો અભાવ છે, એ છે કૃષ્ણ પ્રેમ. કૃષ્ણ પ્રેમનો અભાવ છે. આ જગતમાં શેનો અભાવ છે? કૃષ્ણ પ્રેમનો. એટલે આપણે કૃષ્ણ પ્રેમનો પ્રચાર કરીએ છીએ. આપણે જે ભગવદ્ ગીતા વિતરણ કરીએ છીએ ને, કૃષ્ણ પ્રેમનો પ્રચાર કરીએ છીએ. લોકો કૃષ્ણની સેવામાં લાગશે. સંબંધ જ્ઞાન છે આ. કેવું છે? ભગવાન કૃષ્ણને એના પુત્રને ભગવાન કૃષ્ણ સુધી આપણે પહોંચાડીએ છીએ. એટલે આપણા કાર્ય જે છે એ નિયંત્રિત કાર્ય હોવા જોઈએ, બરાબર. તો જ આપણે કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરી શકીશું. નકર આમાં પ્રભુપાદ શરૂઆતમાં જ લખે છે યજ્ઞ અર્થાત કર્મ, એટલે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મની જરૂર ઉપર શ્લોકમાં વધુ સ્પષ્ટપણે નિરૂપણ થયું છે. એટલે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા સૌથી વધારે મહત્વની છે. આપણું જીવન જયારે પૂરું થાય ત્યારે આપણે રાધેશ પ્રભુ અત્યારે ભેગા થાય તો અમે એ જ વાત કરીએ કે પ્રભુજી કેટલા પુસ્તક વિતરણ કરવાના છે. 18 વર્ષથી તો વિતરણ કરીએ છીએ. એક જ ધારા દર રવિવારે જવાનું, બરાબર. મેરેથોનમાં જવાનું, જન્માષ્ટમી હોય તો વિતરણ કરવાના, બરાબર. તો રાધેશ પ્રભુનો એક જ જોવ હોય કે કૃષ્ણ માટે આપણે બીજું શું કરી શકીએ? હા, કૃષ્ણ માટે, ગુરુ માટે, પ્રભુપાદ માટે આપણે બીજું શું કરીએ? આપણે આ જ કરવાનું છે. તો આવી જ સેવાથી આપણને સંતુષ્ટિ આવી પણ છે અને સંતુષ્ટિ નહીં પણ થવી જોઈએ. હજી વિતરણ કરીએ, હજી વિતરણ કરીએ. એવી રીતે સતત આપણે સેવામાં લાગેલા રહીએ. તો આવતીકાલથી અહીંયા સત્તાધાર ચોકડી ઉપર ટેબલ લગાવીશું 7:30 વાગે. 7 થી 8:30, 9 વાગ્યા સુધી ટેબલ રહેશે. બધા ભક્તોને આવવા વિનંતી છે. અલગ અલગ જગ્યા ઉપર આપણે વિતરણ કરવા ઉભા રહીશું. વધુ ને વધુ વિતરણ થાય, બરાબર, એટલે શીલ પ્રભુપાદનો યશ વધે, બરાબર. એવી રીતે આપણે સેવા કરીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો.